हाँ जी, स्वागत है दोस्तों इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ है जी 20 जून तो अज असी पहला अज के दिन की इंपोर्टेंस जानते हैं। अज है जी फादर डे। ये जो फादर डे है इसका डेट फिक्स ये है कि यह 3rd संडे नूं सैलीब्रेट किया जाता है, जून के 3rd संडे नूं। सो इस बार जो 3rd संडे है जून का वो 20 जून नूं आ गया। सो असी की कह रहे हैं कि अज फादर डे है, ठीक है जी। इसकी डेट अगे पिछे हो जाती है बट यह 3rd संडे नूं सैलीब्रेट किया जाता है जून के विच। उस तो बिना जेकर गल करिए कि यह यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा यह 3rd संडे नूं मनाया जाता है बट कुछ कंट्री ने जो इस तो अलग ने, ठीक है जी, उन्होंने दी अलग अलग डेट्स ने। सो वो साडा मैटर नहीं है क्योंकि जो इंडिया है, असीं इंडिया के वासी हाँ, ठीक है जी। तो इंडिया बेस पर असीं की कहांगे कि फादर डे है जिहड़ा वो 3rd संडे ऑफ जून नूं सैलीब्रेट किया जाता है। सो अज फादर डे है जी। नैक्सट है जी, किहड़ा राज वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड की शुरुआत करेगा? विच स्टेट विल स्टार्ट वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड? सो इट्स राइट आंसर इज राजस्थान। जो राजस्थान स्टेट है इसकी गौरमेंट ने ऑफिशियली ही पिछे अनाउंसमेंट कर दी है कि जो वेदस ने उन्होंने संस्कृति को संभाल के रखने के लिए यह बोर्ड का संगठन किया जाएगा। सो ये 3-4-6 महीनों के इसकी योजना बनाई गई है कि यह काम स्टार्ट हो जाएगा इसकी इस्टैबलिशमेंट का। सो जेकर असीं गल करिए इस स्टेट बारे, इसके जो CM ने वो जी अशोक गहलोत ਅਤੇ गवर्नर ने जी कलराज मिश्रा। सो इस चीज़ को ध्यान दे जरूर रखियो। उस तो बाद असीं डिस्कस करते हाँ जी नैक्सट प्रश्न। नैक्सट प्रश्न है जी, किस भारतीय दौड़ाक का हाल ही विच देहांत हो गया है? विच इंडियन स्प्रिंटर हैज़ रिसेंटली पासड अवे? सो ये बारे तो तुसीं ऑलरेडी जानते होने बट असीं ने फिर भी इस सवाल में शामिल कर लिया ताकि असीं इसके बारे थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर सकीए। तो मिल्खा सिंह और फ्लाइंग सिख इन्हां दा 18 जून नूं रिसेंटली ही देहांत हो गया है अते इन्हां दी जो उम्र सी लगभग 91 तो 92 साल सी। इन्हां दा जो वर्थ है, ठीक है, जन्म मन्निया जाता है वो 20 नवंबर नूं मन्निया जाता है, ठीक है जी। 20 नवंबर 1929 ईस्वी नूं मन्निया जाता है बट ये जो डेट है असीं तुहानूं दस रहे हैं एक रिकार्ड के अनुसार बट अलग अलग रिकार्ड्स के अनुसार इन्हां दी जन्म डेट बारे मतभेद पाए जाते हैं बट ये डेट है जी सानूं प्रॉपर लगी, सही लगी कुछ रिकार्ड्स के अकॉर्डिंग। सो असीं ये शेयर तुहाडे नाल कर रहे हैं। उस तो बिना जेकर असीं गल करिए इन्हां दियां खेडां बारे, ठीक है जी, एक दौड़ाक हो ने जिन्हां दे नाम ते इन्हां दे नाम ते जां कह लो इन्हां दी खेड कला के नाम ते, ठीक है जी, एक राकेश मेहरा के वल्लों फिल्म बनाई गई है हिंदी वाघ मिल्खा वाघ, ठीक है जी। ये चीज़ ध्यान दे विच रखियो। ये जो फिल्म है वाघ मिल्खा वाघ, ये जो फिल्म है राकेश मेहरा के द्वारा बनाई गई है। उस तो बिना जेकर गल करिए इन्हां दे अवार्ड की, ठीक है जी, इन्होंने अवार्ड मिलिया हुआ जी पद्मश्री, ठीक है जी, पद्मश्री अवार्ड जेतू से ये। तो उस तो बिना एक गल होर भी कर लें कि इन्हां दीयां गेम्स बारे, ठीक है जी, इन्होंने कॉमनवैल्थ गेम्स 19 अते एशिया टोक्यो खेडां 1958 अते एशिया खेडां जकार्ता 1962 इन्हां दे विच इन्होंने सोन तगमा हासिल किया है, ठीक है जी, सोन तगमा हासिल किया सी। सो ये भी इंपोर्टेंट है, इन्हूं ध्यान दे जरूर रखियो। रिपीट कर दिंदे आ, कॉमनवैल्थ 19, एशिया खेडां टोक्यो 1958, एशिया खेडां जकार्ता 1962 इन्हां दे विच ये सोन तगमा जितू ने, ठीक है जी। इस चीज़ ध्यान दे विच रखियो। उस तो बिना एक गल इत्थे भी करनी बनती है, सो असीं रिवीजन दे विच भी गल करांगे कि निर्मल कौर का भी रिसेंटली ही देहांत होया जो इन्हां दी वाइफ सन, ठीक है जी, निर्मल कौर इन्हां दी वाइफ सन, उन्हां दा भी रिसेंटली देहांत होया है। लगभग डेट 14 जून से शायद, ठीक है, वो असीं नैक्सट अगे डिस्कस करांगे, अगे जब असीं रिवीजन करांगे। सो हुण असीं इन्हां दे बारे जान लिया तो हुण असीं जो प्रीवियस वीक सी ये वो सारी वीक की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये जो रिवीजन असीं डेट्स के अकॉर्डिंग करांगे, ठीक है जी। सो कंप्लीट वीडियो ध्यान नाल जरूर देखियो। चलो जी शुरू करते हाँ। किहड़ा रैंक इंडिया नूं वर्ल्ड मुकाबलेबाजी इंडैक्स 2021 विच मिलिया है? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 43ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ
ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 43ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 64 ਯਾਨੀ ਕਿ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 43ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜੋ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਹੈ ਇਹ IMD ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ਗੁਨ ਕਾਰਡ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ID ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ID ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਗਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ LIC ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ LIC ਕਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜੀ ID ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਵ IDVI ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ID ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ID ਬੈਂਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ 1964 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ID ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1964 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ CEO ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ MR ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ID ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਐਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਲਰ ਆਫ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੰਦਰਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪੋਇੰਟਡ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਉਹਨੇ ਜੀ ਨਗੋਜ਼ੀ ਅਕੋਂਜੋ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਊਂਡਡ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 1995। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1995 ਇਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਡ ਈਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਨਗੋਜ਼ੀ ਡਕੋਂਜੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ? ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ MP ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਭਾਵ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪੇਨਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, MP ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ CM ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ CM ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਵਿਚ ਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਗੌਟ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ 2021। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 135ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 135ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ 5ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 135ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਟੈਟਿਕਸ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਈਸਲੈਂਡ ਨੇ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ
फस्ट रैंक ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੀजन ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी, रीजन ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ठीक है जी। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਭੂਟਾਨ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ। फस्ट भूटान ने, सैकेंड नेपाल ने, ਅਤੇ इंडिया ने रीजन के पक्षों 5वां रैंक हासिल किया है, वर्ल्ड के पक्षों 135वां रैंक हासिल किया है। वर्ल्ड के पक्षों जो फस्ट रैंक है वो हासिल किया है जी आइसलैंड ने। सो इस चीज़ को ध्यान दे विच रखियो। उस तो बिना असीं थोड़ी जी गल कर लैंदे हाँ जी ये ग्लोबल पीस इंडैक्स के बारे में। ग्लोबल पीस इंडैक्स के बारे में ये जो फस्ट टाइम लॉन्च किया गया सी, फस्ट टाइम लॉन्च किया गया सी 2009 ईस्वी दे विच, ठीक है जी। तो यह जारी किया जाता है जी इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स पीस के द्वारा, ठीक है जी। इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है जी। इंस्टीट्यूट बनया हुआ है पीस का तो इकनॉमिक्स का, वो द्वारा यह GPI जारी किया जाता है। ये चीज़ ध्यान दे जरूर रखियो। हुण असीं डिस्कस करते हाँ जी नैक्सट प्रश्न। नैक्सट प्रश्न है जी 18 जून को किहड़ा दिहाड़ा मनाया जाता है? विच डे सैलीब्रेटेड ऑन 18 जून। सो इसका राइट आंसर है जी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो कि UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशनस जरनल असैंबली के द्वारा अनाउंस कह लो किया गया सी, जिस द्वारा यह डिवेलप किया गया, ऑर्गेनाइजड किया गया। तो जेकर इसकी अनाउंसमेंट की गल करिए, फस्ट टाइम अनाउंसमेंट की इसकी गल हुई सी जी 21 दिसंबर, ठीक है जी। UNGA द्वारा डिकलेयर्ड किया गया सी यह 21 दिसंबर 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। ये चीज़ ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ जरूर रखियो। स्टैटिक्स नहीं किते भी काम आ सकते हैं। हुण असीं डिस्कस करते हाँ जी नैक्सट प्रश्न। नैक्सट प्रश्न है जी क्रॉस अपहाजां लई किन्ने केंद्रां दा उद्घाटन किया गया है? सो इसका राइट आंसर है जी कि यह क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली दे विच जो व्यक्ति आते हैं डिसेबल्ड ने उन्होंने लिए रिसेंटली ही उद्घाटन किया गया 14 सेंटरों का। हाउ मैनी सेंटर्स विल बी इनैगूरेटेड फॉर क्रॉस डिसेबल्ड? सो ये 14 सेंटर्स ने जिहड़े वो लॉन्च कह लो जां कह लो भी उन्होंने उद्घाटन किया गया, ठीक है जी। तो जेकर हुण असीं गल करिए कि ये 14 दे विचों, ठीक है जी, ये 14 दे विचों 7 होणगे नैशनल इंस्टीट्यूट भाव साडे देश पद्धर ते, उस तो बिना 7 होणगे जी रीजनल सेंटर, ठीक है जी। जो अलग अलग शहरों के विच सिटीज़ ने जो इंपोर्टेंट उन्होंने विच ये खोले जाणगे। जेकर तुसीं इन्हां सिटीज़ बारे ये जिहड़े 7 रीजनल सेंटर ने इन्हां दे बारे डिटेल दे विच जानना है तो तुहानूं असीं परसनली ग्रुप दे विच सेंड कर दांगे, क्योंकि वो इन्ना इंपोर्टेंट नहीं। पर जेकर तुसीं एक्स्ट्रा नॉलेज गैट करनी है, कॉट करनी है, सो तुसीं साडे जो परसनली ये तुहानूं चैनल नज़र आ रहा है इस दे उत्ते तुसीं विजिट करो, उत्थे तुहानूं असीं परसनली इसदी इन्फॉर्मेशन दे देवांगे। उस तो बिना जेकर असीं गल करिए इन्हां दे टारगेट दी, ये जिहड़े 14 सेंटर ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो इन्होंने 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ तक का टीचा रखे है, ठीक है जी। उस तो बाद अलग होर सेंटर्स से भी खोले जा सकते हैं। ब्रिक्स नैटवर्क की यूनीवर्सिटी दे कॉन्फ्रेंस कित्थे होवेगी? भाव जो VRICS एक यूनीयन कह लो बनी हुई है, संगठन बनया हुआ है, इसकी कॉन्फ्रेंस कित्थे होवेगी? वेयर विल बी हैल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नैटवर्क ऑफ यूनीवर्सिटीज़? सो इसका राइट आंसर है जी IIT बंबे भाव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी बंबे दे विच इसकी मीटिंग हैल्ड होएगी, इसकी कॉन्फ्रेंस हैल्ड होवेगी। तो हुण असीं गल करते हैं जी ब्रिक्स बारे। ब्रिक्स है जो यही 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज़। इस दे विच VRICS भाव ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ के विच शामिल किए गए हैं। तो जेकर उस तो बिना गल करिए असीं इस दे चेयरमैन की, जो ब्रिक्स के चेयरमैन ने वो ने जी पवन गोयनका, और इसकी जो इस्टैबलिशमेंट है वो 1958 ईस्वी की गई सी। इस ब्रिक्स की जो इस्टैबलिशमेंट है वो 1958 ईस्वी की गई सी। उस तो बिना जेकर गल करिए असीं ब्रिक्स बारे, ये पहला इस तरह सी, ये भी इत्थे थोड़ी जी नॉलेज गेन कर ही लो। VRICS पहला ये, ठीक है जी, ये 4 कंट्री ही इसके मैंबर सी। तो उस तो बाद S भाव जो साउथ अफ्रीका वो बाद दे विच ऐड किया गया। सो ये भी ये नाल एक रिलेटेड फैक्ट सी, इनू ध्यान दे विच जरूर रखियो। उस तो बिना असीं थोड़ी जी एक इत्थे गल ये भी कर लो कि जो ये मीटिंग ये कॉन्फ्रेंस होएगी ब्रिक्स कंट्रीज़ की, तो ये जो इन्हां दी थीम होएगी, इन्हां दा जो टॉपिक होएगा, उपविषय होएगा, वो होएगा जी इलैक्ट्रिक मोबाइलिटी। इलैक्ट्रिक मोबाइलिटी इसका की होगा उपविषय होगा या कह लो थीम होगी इलैक्ट्रिक मोबाइलिटी। सो हुण डिस्कस करते हाँ असीं नैक्सट क्वेश्चन। IRDAI द्वारा किस कंपनी का बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस मंजूर किया गया है? विच कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस इज़ अप्रूवड बाय
IRDAI। सो इट्स राइट आंसर इज, ਇਹਦਾ जो सही उत्तर है वो है जी पॉलिसी बाजार। ਇਹ जो एक इंश्योरेंस कंपनी है पॉलिसी बाजार, इसका रिसेंटली ही इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस है जो अप्रूव कर दिता गया है IRDAI द्वारा, भाव इंश्योरेंस रैगूलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसनूं अप्रूव कर लिया गया है। तो हुण जेकर असीं गल करिए IRDAI बारे, तो इसकी कंप्लीट फॉर्म तो तुसीं जान ही लई, इंश्योरेंस रैगूलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो इसका हैडकुआटर है, ठीक है जी, हैड ऑफिस कह लो या हैडकुआटर है इसका, वो है जी नानक राम गुदा विखे, ठीक है जी, हैदराबाद दे विच है। तो उस तो बिना जेकर असीं गल करिए इसके चेयरपर्सन की, तो इसके जो चेयरपर्सन ने वो ने जी सुभाष चंद्रा इसके चेयरपर्सन ने। सो ये चीज़ नूं ध्यान दे विच जरूर रखियो। इत्थे एक गल असीं इस्टैबलिशमेंट की भी कर लैंदे आ, इसकी जो इस्टैबलिशमेंट है वो 1999 ईस्वी दे विच होई सी। सो ये चीज़ां ध्यान दे विच जरूर रखियो। हुण असीं डिस्कस करते हाँ जी पॉलिसी बाजार बारे। यह पॉलिसी बाजार का नाम भी इंपोर्टेंट है, ठीक है जी, ये बारे भी असीं थोड़ी जी डिस्कशन कर लैंदे आ। यह जो पॉलिसी बाजार है एक बीमा इंश्योरेंस है कंपनी है, इसके जो CEO ने, CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने वो जी जशिश दहिया। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है जी 2008 दे विच यह संस्था बनी सी। इसका जो हैडकुआटर है HQ मीनस हैडकुआटर है वो है जी गुरुग्राम हरियाणा दे विच, गुड़गांव भी कहा जाता सी उहनूं, गुरुग्राम हरियाणा दे विच। सो हैडकुआटर गुरुग्राम हरियाणा दे विच है। फॉर्मड ईयर इसका 2008 है। CEO इसके जशिश दहिया ने। सो ये चीज़ों ध्यान दे विच जरूर रखियो। हुण असीं डिस्कस करते हाँ जी नेक्स्ट प्रश्न है जी, रखिया नवीनता संगठन लई रखिया मंत्री द्वारा किन्ने बजट नूं मंजूरी दित्ती गई है। हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ अप्रूवड बाय डिफेंस मिनिस्टर फॉर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। इसके लिए 498.8 करोड़ रुपीज़ के बजट की मंजूरी दी गई है रखिया मंत्री द्वारा। रखिया मंत्री ने यह भी ध्यान दे रखो राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने। सो ये जो मिशन है, इस मिशन का कंप्लीट नाम है जी IDEX ते स्लैश दे के DIO, यानी कि IDEX अते DO, यही दो नाम ने जिहड़े अगे, ये भी अगे इन्हां दी भी एक फुल फॉर्म बनेगी। सो इसकी जो कंप्लीट फॉर्म है वो है जी, पहला असीं डिस्कस कर लेने IDEX। ਇਹਦਾ ਭਾਵ है कि इनोवेशन डिफेंस एक्सीलेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अते DIO इसकी कंप्लीट फॉर्म है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह इन्हां दोनों की कंप्लीट फॉर्म हो गई इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो इन्हां दोनों नूं मिला के जिहड़ी फॉर्म बनती है वो इसकी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट फॉर्म है। सो इसनूं ध्यान दे विच जरूर रखियो। उस तो बिना जेकर गल करिए इन्हां दे बारे कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हो गए, तो इन्होंने जो इंप्लीमेंट करना है, ये जो बजट है इसनूं इंप्लीमेंट इन्हें 5 सालों के विच करना है। अगले 5 सालों के विच इसका प्लैन है इसनूं इंप्लीमेंट करन दा। नैक्सट असीं गल करते हाँ जी नैक्सट प्रश्न की। नैक्सट प्रश्न है जी, धरती विज्ञान मंत्रालय के किहड़े मिशन नूं कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विच मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज़ अप्रूवड बाय कैबिनेट। सो इसका राइट आंसर है जी डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन यह जो मिशन है इसनूं रिसेंटली ही कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है। तो हुण असीं गल कर लें जी इस मिशन बारे। इस मिशन नूं कई फेज़ दे विच लॉन्च किया जाएगा। जो फस्ट फेज़ होएगा इहदा वो 2021 तो 2024 के विच लॉन्च किया जाएगा फस्ट फेज़, ठीक है जी। और उस तो बिना जेकर गल करिए इसके टोटल बजट की, तो ये 4077 करोड़ रुपीज़ का टोटल बजट होगा। सो ये चीज़ नूं ध्यान दे विच जरूर रखियो। उस तो बिना जेकर गल करिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, जो कि असीं ने गल की ना अर्थ साइंस की, तो इसके जो यूनियन मिनिस्टर ने वो जी डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ने। ये चीज़ नूं ध्यान दे विच जरूर रखियो। हुण असीं नैक्सट प्रश्न की गल करते हैं। नैक्सट प्रश्न है जी, तमिलनाडु विच सड़क नैटवर्क के नवीनीकरण लई भारत सरकार ने किस बैंक नाल करजे ते दस्तखत किए हैं। विद विच बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइनड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रोड नैटवर्क इन तमिलनाडु। सो इसका राइट आंसर है जी ADB भाव एशिया डेवलपमेंट बैंक है। इस दे नाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इस दे विच यह एक मिशन चलाउणगे। मिशन का नाम होएगा जी, वो भी असीं डिस्कस कर लैंदे आ। इस मिशन का नाम है जी CKIC भाव C मीनस चेन्नई कन्याकुमारी,
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਚੇਨਈ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਬਜਟ ਜੋ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਬਜਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ADB ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੋ ADB ਬੈਂਕ ਹੈ ਭਾਵ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 68 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 68 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਚੇਨਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੇਨਈ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ CM ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ MK ਸਟਾਲਿਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। CM ਕੌਣ ਨੇ MK ਸਟਾਲਿਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ ਚੇਨਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 1950 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿਪਰੀਜ਼ੀਅਰ ਬੁੱਕ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਰਸੀਨਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਪਰੀਜ਼ੀਅਰ ਬੁੱਕ 2021। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਪਰੀਜ਼ੀਅਰ ਬੁੱਕ 2021। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਸਪੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ 350 ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੇ 165 ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 156 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਪਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ। S ਮੀਨਜ਼ ਸਟਾਕਹੋਮ, I ਮੀਨਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, P ਮੀਨਜ਼ ਪੀਸ, R ਮੀਨਜ਼ ਰਿਸਰਚ, I ਮੀਨਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਈਅਰ ਬੁੱਕ 2021 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿਪਰੀ ਹੈ, ਸਿਪਰੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 1966 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਡੈਨ ਸਮਿਥ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਡੈਨ ਸਮਿਥ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੈਨ ਸਮਿਥ। ਫਾਊਂਡਡ ਈਅਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ 1966। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਨ ਸਮਿਥ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਂਚਡ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ O2 ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ O2 ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ। O2 ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ PSA ਮੀਨਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ PSA ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PSA ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 1999 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1999 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਏਸੀਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੂ ਵਿਲ
ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਏਸੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ASEAN ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 10 ਨੇ, 10 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ 10 ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ 10 ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 10 ਨੇ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਰੂਨਰ ਦਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਲੋਇਸ ਦਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ 10 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1967 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1967 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਨੇਮ ਇਸ ਨੂੰ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਡ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਰੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ NHAI, ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਡਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ NHAI ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1988 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 1988 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦਵਾਰਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਵਾਰਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1988 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬਲੀਵ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲੀਵ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਟ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੌਟ ਮੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੀਵ ਹੈ, ਬਟ ਹੇਠਾਂ ਇਹਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਟ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੌਟ ਮੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਥਰ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਥਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਭਰਤ ਸੁੰਦਰਸਨ। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ 27 ਨਵੰਬਰ 1986 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1986 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਨੈਫਟਲੀ ਬੈਨੇਟ। ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜੈਰੂਸਲੇਮ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ
ऑफिशियली लैंगुएज है जी हैबरियो एंड इसके जो प्रेजिडेंट ने ਉਹ ਨੇ जी रियूविन रिवलिन। सो ਇਹ भी ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਫਟਲੀ ਬੈਨੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਨਿਊ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਐਡਰੈਸਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ AK ਸਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕਰੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ IAMIA। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਡ ਈਅਰ 2004 ਹੈ। 2004 ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਊਂਡਡ ਈਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ? ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਮਸ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਟਸ ਓਨ ਸਟੇਟਸ ਅਵਾਰਡ ਫਰੋਮ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਅਸੋਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਅਸਾਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸੋਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਮਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ 5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਓਨ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਬਾਰੇ। ਅਸਾਮ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ CM ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਹਿਮਾਂਤਾ ਬਿਸਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ। ਸੋ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਫਾਨ ਚਿਲਡਰਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਈਅਰ ਹੈ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 24 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ? ਵਿਚ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਵਿਲ ਲਾਂਚ ਵੁਡਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਅਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਨਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਵੀਨਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਨਵਿਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਵਿਜ਼ਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੁਡਸੈਟ। ਵੀਜ਼ਾ ਵੁਡਸੈਟ ਮੀਨਸ WISA ਵੀਜ਼ਾ ਵੁਡਸੈਟ। ਇਹ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1975 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 1975 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵੁਡਸੈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ।
ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ 2021 ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਿਹਾ? ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੂ ਸੈਡ ਵਨ ਅਰਥ ਵਨ ਹੈਲਥ ਔਨ G7 ਸਮਿਟ 2021। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਲ ਵਰਲਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਅਰਥ ਵਨ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਲੋਗਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 47ਵੀਂ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। G7 ਦਾ ਜੋ 47ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ G7 ਬਾਰੇ। G7 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 7। G7 ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 7। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 7 ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ 7 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ US ਭਾਵ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ, UK ਭਾਵ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਨੇਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ। ਇਹ ਜੋ 7 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ 47ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 11 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ 1973 ਈਸਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਲੇਰੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਲੇਰੀਆ, ਇਹ ਭਾਵ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਫਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮਲੇਰੀਆ ਨੋ ਮੋਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IMD ਅਤੇ ICMR ਇਹ 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ICMR ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ IMD ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ICMR ਬਾਰੇ, ICMR ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਕਰੇਗੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ, ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ BK ਪੌਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ICMR ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ IRFA ਮੀਨਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1949 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੀਨੇਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ICMR ਭਾਵ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2021 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2021 ਮੈਨਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 125ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 125ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਵਾਟੈਕ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ? ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ 5th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਵਾਟੈਕ। ਸੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼
नरेंद्र मोदी साडे देश के जो प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी इस 5वें संस्करण दे विच भाग लैणगे। ते इस तो बिना अलग अलग कंट्रीज़ ने जिहड़े उन्हां दे भी कुछ मैंबर ने इस विच पार्टिसिपेट करनगे। जिवें कि असीं गल करिए फ्रांस के प्रैजीडेंट की, फ्रांस के जो प्रैजीडेंट ने इमैनुअल मैक्रोन, सो ये जो फ्रांस के प्रैजीडेंट ने ये भी इस दे विच पार्टिसिपेट करनगे। उस तो बिना असीं गल करते हाँ जी स्पेन के जो PM ने, स्पेन के PM पैड्रो सैंचेज ये भी इस दे विच पार्टिसिपेट करनगे। उस तो बिना असीं गल करते हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन बारे, बीवाटैक बारे। ये जो बीवाटैक है ये एक एनुअल टैक कॉन्फ्रेंस करते हैं हर साल 2016 तो इस दे विच ये कुछ मसलिਆਂ ਨੂੰ विचारते हैं जिस दे विच अलग अलग कंट्रीज़ तो मैंबरां ਨੂੰ पार्टिसिपेट करवाया जाता है। जिमें कि इस बार नरेंद्र मोदी जो साडे देश के प्रधानमंत्री ने वो इस दे विच पार्टिसिपेट करनगे ते ओह उत्थे स्पीकर वजों काम करनगे, भाव उस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करनगे। ते हुण असीं गल करदे हां बीवाटैक बारे। यह जो बीवाटैक है इसका जो मीटिंग का स्थान है वह पेरिस के विच है, ठीक है जी। तो इसके जो फाउंडर ने वह जी पब्लिसिस ग्रुप, अते 2016 ईस्वी दे विच इसकी फर्स्ट मीटिंग हैल्ड की गई सी 2016 ईस्वी दे विच। सो ये 2021 दे विच हुण 5वीं मीटिंग है। यह एक्सट्रा नॉलेज सी इनू जरूर इनकलूड कर लिओ। नैक्सट असीं डिस्कस करते हाँ जी सैकेंड क्वेश्चन, NATO की 31वीं बैठक विच किस जगह पर होवेगी। NATO की 31वीं बैठक किस जगह पर होवेगी। ऑन विच प्लेस NATO's 31st मीटिंग विल बी हैल्ड। सो इट्स राइट आंसर इज ब्रसल्स, बेल्जियम दे विच। सो ये कंट्री दे विच ये जो मीटिंग है होने जा रही है। तो NATO का भाव है नॉर्थ एटलैंटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है NATO इसकी कंप्लीट फॉर्म तो देखो तुसीं जान ही ली, नॉर्थ एटलैंटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ देश ने जिहड़े मैंबर ने, पहलां घट सी तो हुण इन्हां मैंबरां की गिनती 30 हो चुकी है। इसका जो हैडकुआटर है वह बेल्जियम के विच है, ठीक है जी। ये एक ट्रीटी की जाती है अलग अलग कंट्रीज़ के वलों। तो इसका जो ये 31वीं मीटिंग है ये ब्रसल बेल्जियम के विच होण जा रही है। सो हुण डिस्कस करते हाँ असीं नैक्सट प्रश्न। नैक्सट प्रश्न है जी विश्व दान सूची 2021 विच भारत ने किहड़ा रैंक हासिल किया है। विच रैंक इंडिया गॉट इन वर्ल्ड गिविंग इंडैक्स 2021। सो ये विचों जो ये वर्ल्ड गिविंग इंडैक्स 2021 सी ये विच भारत ने 14वां स्थान हासिल किया है। तो जेकर असीं गल करिए पिछले साल 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, मीनस पिछले साल का भाव 2018 ਇੱਥੇ 20 ना लै लिओ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ जब ਇਹ इंडैक्स जारी किया गया सी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ने 82वां रैंक हासिल किया सी। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ है कि इंडिया ਜਿਹੜਾ ਉਹ टॉप 20 ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया है, ठीक है जी। टॉप 20 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ने अपना स्थान कवर कर लिया है। तो जेकर गल करिए इस इंडैक्स बारे, यह जो इंडैक्स है वर्ल्ड गिविंग इंडैक्स, यह चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा CAF यानी कि चैरिटी एड फंड फाउंडेशन, चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा करवाया जाता है। वैसे तो इन्हों की कोशिश होंगी भी हर साल करवाउण, बट इन्होंने विचों कुछ वंक वज गए सी, जिवें कि 2018 तो बाद ये डायरैक्ट 21 के होया। तो जेकर गल करिए 18 तो ही, तो इस तो पहलां भी इंडोनेशिया ते आस्ट्रेलिया ने जिहड़े ओह फस्ट टॉप 10 ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहे हैं। इंडोनेशिया ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ टॉप 10 ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहे हैं। तो ਜਿਹੜਾ इंडिया ਉਹ फस्ट टाइम टॉप 20 ਦੇ ਵਿੱਚ आया है, ठीक है जी। ये चीज़ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਇਹ 2018 ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। किस देश नाल ब्रिटेन ने हाल ही विच मुफ्त व्यापार सौदे ते दस्तखत कीते हन। विद विच कंट्री UK रिसेंटली साइनड फ्री ट्रेड डील। सो इट्स राइट आंसर इज आस्ट्रेलिया। यह जो कंट्री है UK, ठीक है जी, भाव यूनाइटेड किंगडम, जिन्हों ब्रिटेन भी आख देंगे ने बहुतियां थावां ते। यह जो यूनाइटेड किंगडम है इन आस्ट्रेलिया के नाल कॉन्ट्रैक्ट साइन कह लो या फिर एग्रीमेंट साइन किया है फ्री ट्रेड डील के लिए। 7 देशों के नाल यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। वह कंट्री किहड़े ने असीं उन्हां बारे विस्तार दे जान लैने। 7 कंट्री ने यह जो UK है यूनाइटेड किंगडम, फर्स्ट है आस्ट्रेलिया, सैकेंड है चाइल एंड थर्ड है जापान, फोर्थ है कनेडा एंड फिफ्थ है मैक्सीको, सिक्स्थ है
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਐਂਡ 7th ਹੈ ਵੀਅਤਨਾਮ। ਇਹ ਜੋ 7 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰੀ ਡੀਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡਨ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੰਡਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਓਨਲੀ ਜੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨਬਰਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨਬਰਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿਡਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਡਨੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨਬਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ 15 ਜੂਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਐਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਐਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ। ਇਹ ਜੋ ਡੇ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ UNGA ਭਾਵ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਥੀਮ ਸੀ, 2021 ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ, ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਸੀ 2021 ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2006 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ UNGA ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2011 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਵਿੰਡ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਵਿੰਡ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਵਿੰਡ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਵਿੰਡ ਡੇ। ਇਹ ਵੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ IIT ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜੀਵਨ ਵਾਯੂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ IIT ਡਿਵੈਲਪਡ ਡਿਵਾਈਸ ਜੀਵਨ ਵਾਯੂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ IIT ਰੋਪੜ, ਭਾਵ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰੋਪੜ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਵਰ ਫਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਇਹ 60 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 60 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਵਰ ਫਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ IIT ਰੋਪੜ ਬਾਰੇ। IIT ਰੋਪੜ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੋਪੜ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ 2008 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 2008 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਅਹੂਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਜੀਵ ਅਹੂਜਾ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ WHO ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਟੈਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਇਨ WHO। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਜੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇਮ ਹੈ ਜੀ
ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक एडवाइजरी ग्रुप मीनस GAPH मीनस ग्लोबल एयर पोल्यूशन हेल्थ टेक एडवाइजरी ग्रुप, ठीक है जी, TAZ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇਮ ਹੈ ਜੋ WHO ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ WHO ਬਾਰੇ। WHO ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਇਸ ਦਾ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ WHO ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾ ਸੰਮੇਲਨ 2021 ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂਬਰ। ਹੂ ਵਿਲ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਯੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 2021 ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ? ਸੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਇਹ 7th ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਗਾ ਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਜੋ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਯੋਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਮਸਤੇ ਯੋਗਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ 10 ਡੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਮਸਤੇ ਯੋਗਾ ਐਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 11 ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ 7ਵਾਂ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਐਥਲੀਟ ਪਾਸਡ ਅਵੇ? ਸੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੂਮਨ ਟੀਮ ਦੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ UNCTAD ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? whose appointment is approved as secretary general of UNCTAD? ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਰਿਬੈਕਾ ਗ੍ਰਿੰਸਪਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ UNCTAD, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਫਾਊਂਡਡ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 30 ਦਸੰਬਰ 1964 ਈਸਵੀ, 30 ਦਸੰਬਰ 1964 ਈਸਵੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ UK ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਟ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਅਵਾਰਡ ਐਟ UK ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਟਿਲੋਟਮ ਸੋਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ 23ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਵਚ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲਾਂਚਡ ਕਵਚ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ? ਭਾਵ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵਚ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ SBI ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਅਤੇ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ SBI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਇਲਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ SBI ਬਾਰੇ। SBI ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਡੇਟ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ 1955 ਈਸਵੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 1955 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡਡ ਈਅਰ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਜੁਲਾਈ 1955 ਈਸਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਿਲ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਫਾਰ ਲੋ ਇਨਕਮ ਕਸਟਮਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ IDFC, ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੋ IDFC ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਿਨਾਂਸ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਆਏਗਾ, ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਿਨਾਂਸ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ IDFC ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ CEO ਨੇ, ਭਾਵ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਜੀ B ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਇਸ ਦੇ CEO ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੀ ਤਾਂ 2015 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਬਲਾਸਟ ਰੋਧਕ ਹੈਲਮਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਹੂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਲਾਸਟ ਰੈਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਲਮਟ ਫਾਰ ਸੇਫਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਰ ਸੈਲੇਸ਼ ਗੈਨਫਿਊਲ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਜੋ IIT ਰੌੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। NSG ਦੇ ਦੁਆਰਾ, NSG ਦਾ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ NSG ਕਾਊਂਟਰ IED ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਨੋਵੇਟਰ ਅਵਾਰਡ 2021। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਰੈਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ NSG ਬਾਰੇ, ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ 1986 ਹੈ। NSG ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ 1986 ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਾਊਂਟਰ IED ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਨੋਵੇਟਰ ਅਵਾਰਡ 2020। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ NSG ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਜੀ 1986। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਟੂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਮੈਲਨਿਊਸ਼ਡ ਚਾਈਲਡ ਆਰ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆਫ ਡੈਥ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਨੀਸੈਫ। ਇਹ ਯੂਨੀਸੈਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਥੋਪੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ
ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਰਵਾਇਤੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੈਸ਼ਨ ਚਾਈਲਡ ਫੰਡ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਾਊਂਡਡ ਈਅਰ ਇਸ ਦਾ 1946 ਈਸਵੀ। 1946 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਵਰਸ ਕਰਤਾ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ ਰੱਖਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰੀ ਕੰਸੈਪਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰੀ ਭਾਵ ਜੋ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1975 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਜੋ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1975 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੋ CM ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਸਕਿੱਲ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਏਰਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਗਾਟ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਸਕਿੱਲ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਬਾਈ ਕੋਰਸਏਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਰਸਏਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 67ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸਏਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਰਸਏਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 67ਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ CEO ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਜੈਫ ਮੈਗੀਓਕਾਲਡਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਡ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ 2012 ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸੇਰਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੂ ਰੋਟ ਦਾ ਬੁੱਕ ਹੋਮ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਿਤਾਬ ਹੋਮ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਚ ਫੇਮਸ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੁੱਧਾ ਦੇਵ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੇਮਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਬਾਗ ਬਹਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਦਰਜਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਿਚ ਇਕਨੋਮਿਸਟ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਐਂਡ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਰ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਅਵੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਰ ਨੇ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2020
20 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੋਰਬਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਗੌਟ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਇਨ ਵਰਲਡ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਲਿਸਟ ਬਾਈ ਫੋਰਬਸ। ਇਹ ਫੋਰਬਸ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DBS ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, DBS ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅਦਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਸੇਫੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਵੈਸਟ ਇਨ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ MD ਨੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਮ, ਅਤੇ ਜੋ CEO ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਜੋ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜੋਏਫੁਲ, ਭਾਵ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈ DBS ਬੈਂਕ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ? ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ? ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਥੁਰ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਵਰਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਮਜ਼ਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਜੰਪਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 1951 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 1951 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ 4 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ 4 ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ 4 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੈਲਡ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੈਲਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡੇਟ ਜੋ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 21 ਜੂਨ 2021 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ 4 ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਡ ਈਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ 1946 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ 4 ਹੈ, ਇਹ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1946 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਵਿਚ ਐਪ ਇਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਫਾਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ ਯੋਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ,
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ ਯੋਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਮਸਤੇ ਯੋਗਾ। ਨਮਸਤੇ ਯੋਗਾ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਪ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 7th ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਯੋਗਾ ਤੱਕ, ਭਾਵ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 7ਵਾਂ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਨਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਂਚਡ ਬਾਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਵੀਨਸ। ਇਹ ਵੀਨਸ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਐਨਵੀਜ਼ਨ। ਐਨਵੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਾਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਨਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਆਫ ਵੀਨਸ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਰਿਸਰਚਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਚੌਥਾ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਹੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ 4th ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਫਾਰ ਕੋਵਿਡ-19? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ICMR। ICMR ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ। ਇਹ ਜੋ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ICMR ਇਹ ਜੋ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ICMR ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ICMR ਹੈ, ਇਹ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 1949 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਦਰ ਨੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ IRFA, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, IRFA ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1911 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ 1949 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨੇਮ ਹੈ ਉਹ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਰ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਰ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ VK ਪੌਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ VK ਪੌਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਵਿਦ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਸਾਈਨਡ MOU ਫਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ MOU ਬਾਰੇ। MOU ਭਾਵ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਵੈਤ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ MOU ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਵੈਤ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ PM ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸਾਵਾ ਖਾਲਿਦ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੁਵੈਤ ਸਿਟੀ। ਕੁਵੈਤ ਸਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੁਵੈਤੀ ਡਾਇਨਰ। ਕੁਵੈਤੀ ਡਾਇਨਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੈਟਿਕ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ